لنا مضى يا واسع الكرم يا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الآمر النائي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح لحضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أرواح أزواج رسول الله أجمعين وأمهات المؤمنين وأهل بيت رسول الله أجمعين والخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين وإلى أرواح جميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الوجود عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع مشايخنا من علمائنا وأساتذتنا وذوي الحقوق الواجبات علينا وجميع الدول من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة ويعين علينا وعلى جميع المسلمين إلى يوم الدين من بركاتهم وكراماتهم ومداداتهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Jemaah sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di majelis
nasta'sinu tilawah yang seperti biasa. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini, pada subuh ini kita akan melanjutkan di pelajaran yang berkaitan dengan azan. Ya, kemarin kita sempat belajar tentang azan. Sekarang kita terusin lagi. Ya, belum kan tentang apa namanya masalah prakteknya ini, dan juga berkaitan dengan sunnah azan. Ya, ya sekalian kita akan bahas ya, gimana cara azan yang baik dan benar, dan juga kita membahas sunnah yang berkaitan dengan azan. Sunnah azan, sunnah azan. Di antara sunnah azan yang pertama itu apa? At-tartilu. Tartil. Ya, kita sering dengar kata tartil berkaitan dengan baca Quran. Baca Quran harus tartil. Bahkan ada dalilnya dari Quran sendiri. Allah firmankan warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan tajwid, ya, dengan jelas. Artinya apa? Di sini kita disunnahkan untuk azan ya dengan tartil, dengan jelas. Tartil itu apa? Pertama, menjelaskan suara. Ya, menjelaskan suara. Itu harus jelas. Yang namanya jelas, sekali lagi yang pakai ingatkan, nggak kudu kita mengangkat suara setinggi-tingginya. Kita dengan suara yang pelan, suara yang rendah, tapi jelas. Nah, itu termasuk tartil. Yang pertama. Yang kedua, tartil juga berkaitan dengan tajwid. Makanya azan itu dimakruhkan. Sekali lagi, dimakruhkan jika azan itu panjangnya lebih dari 7 alif atau 14 harokat. Makruh hukum itu. Ya. Para ulama menyatakan makruh hukumnya azan panjangnya lebih dari 7 alif atau 14 harokat. Memang benar ada satu sunnah dalam azan, yaitu memanjangkan suara maddu shaut. Nah, itu disebut dengan maddu ta'zim, memanjangkan suara dalam azan dalam rangka memuliakan kalimat azan. Tapi kalau kepanjangan juga makruh. Makanya di beberapa negara ya, di luar Indonesia, negara-negara Arab seperti Yaman contohnya, di Yaman atau di Maroko, itu azannya pendek-pendek, ya, pendek-pendek. Nah, kita contohin aja langsung. Ya. Pertama kan azan kita mengucapkan kalimat apa? Kalimat takbir. Ya. Berapa kali takbir? 4 kan? 4 kali, 22. Ya. 4 kali dibaca 22. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim hadis sahih, itu disunnahkan ketika azan, ketika takbir yang pertama, pada takbir yang pertama kan Allahu Akbar itu taskinur ra'i wa fathuha. Ra'i itu dibaca kasrah atau dibaca fathah. Jadi bacanya boleh seperti ini, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ra'i kasrah. Kasrah artinya ra'i sukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau difathahkan. Difathahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Ya, jadi rohnya disukunin atau difathah pada 2 takbir yang pertama. Pada 2 takbir yang pertama. Adapun 2 takbir yang kedua itu disunnahkan disukunin. Jadi yang kedua itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Rohnya disukunin. Nah, disebutkan dalam riwayat anna man ata biha ghufira dzambuhu. Barang siapa yang melakukan itu saat azan, dosa-dosanya diampuni. Ya. Jadi sekali lagi kan takbirnya ada 4 kali. 2 takbir yang pertama rohnya dibaca apa?
sukun atau fathah. Contoh dibaca sukun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dibaca sukun. Kalau dibaca fathah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan domah. Domah boleh juga, cuman di riwayat disebutkannya apa? Sukun dan fathah. Nah, azan yang kedua, takbir yang kedua, yaitu disukunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Ya. Boleh nggak didomain? Boleh aja, nggak jadi masalah. Cuman kalau kita mau ikut riwayat kayak tadi, kayak tadi, ya cukup begitu aja. Udah. Memang betul ada, misalnya mau orang mau ngikutin seperti Masjid Haram. Kalau misalnya kan pada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman sekali lagi apa? Ngikutin nafas. Kalau nafasnya pendek, gak usah apa namanya panjang-panjang. Udah cukup. Kita aja tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, azan itu punya ciri khas apa? Suaranya naik turun. Naik turun. Kalau pertama tuh biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, naik. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, turun. Gitu. Ya. Terus, ya, baca apa yang kedua? Setelah takbir apa ya? Kita baca syahad, dua kalimat syahadat. Ya, dua kalimat syahadat. Yang pertama kita baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Berapa kali? 2 kali. Nah, dalam azan itu bagi muadzin, bagi orang yang azan, sebelum disunnahkan, sekali lagi disunnahkan sebelum muadzin ini baca asyhadu an la ilaha illallah dengan speakernya, ya, dia harus yang namanya disebut dengan tarjih. Apa itu tarjih? Wa huwal ityanu bi syahadataini sirran qabla al-ityan bihi majhar. Jadi baca dulu pelan. Misalnya gini ya, habis takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dulu nih muadzin syahadat dulu, sir pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu sunnah tuh. Ya, sudah jadi sunnah kita syahadat dulu tapi sir pelan. Dalam hati misalnya. Bukan dalam hati. Kalau dalam hati bukan sir namanya. Ya, sir itu apa? Dibaca pelan, nyaris tanpa suara. Ya. Kayak baca Fatihah kita dalam sholat. Ya, bagi makmum. Kan baca Fatihah bagi makmum hukumnya wajib. Dan dibacanya apa? Sir. Artinya cukup kedengaran sama kita doang. Sunnah tuh. Jadi kita asyhadu. Tapi mimpi jauhin dulu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan banyak-banyak. Asyhadu an la ilaha illallah. Ah, itu. Apa namanya? Kepanjangan nanti malah jatuhnya jadi makruh. Kenapa? Kelebihan dari 7 alif atau 14 harokat. Lalu syahadat yang kedua juga sama. Kita syahadat pelan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Terus apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pelan dulu baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di situ ada nun bertasydid dan mim bertasydid. Ditahan tuh. Asyhadu anna Muhammadar dal fathah dal. Jadi dibaca Muhammadar Rasulullah. Jangan dibaca Muhammadar Rasul. Jadi bacanya dor. Salah. Termasuk kesalahan dalam azan. Mesti bacanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naik. Suaranya naik. Terus kita pelanin lagi tuh, syahadat lagi cuma sir. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
yang dia nggak baca huruf hamzah pada kalimat asyhadu. Nggak dibaca tuh, nggak dibaca asyhadu, tapi baca syadu. Ada nggak begitu? Ada. Mestinya hamzahnya dibaca asyhadu. Jangan syahadu an la ilaha, syahadu an la ilaha. Terus juga kita pertama hamzahnya dibaca syahadu an la gitu. Yang kedua, kan ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu lamnya panjangin. Lamnya panjang disebut lan nafiyah. Lan nafiyah. La yang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Panjangin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi jangan dibaca pendek. Jangan baca asyhadu an la ilaha illallah. Lagi panjangin. Karena dari sisi tajwid itu jadi mata hikmat jadi fasil. Ya, jadi asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Kayak gitu. Ya, jadi panjangkan yang harus dibaca panjang, yang dibaca pendek jangan dibaca panjang. Ya. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naik. Terus turun. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah. Ini jadi naik turun aja. Asal itu naik turun kan? Naik turun aja. Nah, di situ apa? Hayya 'ala. Disebutnya apa? Hayya 'ala. Jadi hayya 'ala shalah itu dalam fikih disebutnya hayya 'ala. Hayya 'ala singkatan hayya 'ala shalah. Disebutnya hayya 'ala. Nah, ketika kita hayya 'ala, ya, hayya 'ala itu membaca kalimat hayya 'ala shalah. Oh iya, afwan, kita balik dulu. Disunahkan azan itu. Disunahkan azannya. Nih, ini kan kita punya tangan nih. Ini kita punya tangan. Telunjuk kita punya telunjuk kanan, telunjuk kiri, itu dimasukin ke dalam lubang kuping. Kita masukin lubang kuping. Jadi seperti ini. Tuh. Ya, jadi bukan begini, bukan. Ini nutup kuping ini. Ini bukan begini, tapi telunjuk kita masukin ke lubang kuping. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Kalau mic-nya ada stand-nya. Terus gimana kalau mic-nya pegang mic pakai tangan kiri. Lalu kita yang kanan seperti ini. Tegak. Ya, tegak. Begini posisi. Tegak. Jangan asal. Atau sambil pegang apa? Ini tembok. Jangan. Itu nggak ada. Jadi harus tegak. Ya, posisi tegak. Ya, karena kita mau mengenalkan kalimat thayyibah. Ya, kalau stand mic-nya diri, ya kita begini. Ya, kalau kira-kira nggak punya stand mic, sehingga mic kita harus pegang pakai tangan kiri. Gitu. Ya pokoknya tegak. Jangan dirinya kayak tadi. Posisi nggak sempurna, harus posisi sempurna. Gitu. Terus ketika hayya 'ala shalah, ya, baik di azan maupun di iqamah disunahkan untuk al-iltifat. Apa itu al-iltifat? Nengok. Yang nengok pala kita. Ya, pala kita. Jadi misalnya hayya 'ala shalah kan 2 kali itu kita nengok kemana? Kanan. Jadi hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Kan? Lalu hayya 'ala falah ke mana? Kiri. Hayya 'ala falah. Hayya 'ala falah. Gitu. Nah, kalau subuh ditambah
tambahkan apa ya? Yang disebut dengan taswib. Taswib. Apa itu taswib? Bacaan as-salatu khairun minan naum. Itu disebut dengan taswib. Ya, as-salatu khairun minan naum. Itu taswib. Ya, kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu berarti hayya 'ala. Ya. Subuh doang tuh. Subuh jadi habis hayya 'alal falah tambahin as-salatu khairun minan naum. Naum pendekin aja. Jangan panjang. Ya, jangan dipanjangin. As-salatu khairun minan naum. Gitu. Ya. Nah, itu jawabannya kan? Shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Sebab kata Nabi itu, kalau ada orang azan, jawablah sebagaimana orang itu azan. Makanya untuk pengetahuan kita, kalau ada muazzin, ketika muazzin baca hayya 'ala, itu sebetulnya sunnahnya kita baca itu dulu. Bisa begini, muazzin bilang hayya 'alas shalah, kita tuh mestinya sunnahnya jawab hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Mesti jawab begitu. Oke, terus misalnya masih lagi hayya 'alal falah, kita baca dulu hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi baca dulu seperti yang dibaca oleh muazzin, baru kita baca la haula wala quwwata illa billah. Kok beda sendiri nih? Kenapa kok hayya 'alas shalah? Mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju keberuntungan, kemenangan. Kok pakai la haula wala quwwata illa billah? Tiada daya dan upaya melainkan dari Allah. Karena memang kita sholat, pada hakikatnya itu kekuatan dari Allah. Kita sholat, kita bisa ditakdirkan sujud oleh Allah, itu semua atas izin Allah. Makanya kita baca apa ya? La haula wala quwwata illa billah. Makanya kalau bukan karena izin Allah, karena bukan karena kekuatan Allah, nggak bisa orang itu sujud. Makanya kalau kata bahasa Gus Baha itu, Bapak kata jenengan itu sudah keren, bisa ditakdirkan sujud. Jenengan itu sudah keren, bisa ditakdirkan untuk sujud. Di mana banyak orang yang nggak ditakdir sama Allah untuk apa? Sujud. Bahkan kata dia seperti itu. Ya. Udah. Nah, itu kan taswib khusus sholat subuh. Habis itu, udah takbir lagi. Tapi dua. Cuman dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus tahlil, la ilaha illallah. Udah. Nah, habis azan disunahkan apa? Kita baca doa. Ya, baca doa. Apa itu? Ketika baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baca doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Tambahin nih sunnah dari Nabi juga, Pak. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus tambahin lagi Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi selain doa azan, tambahin doa buat orang tua. Tapi Rabbighfirli wa liwalidayya dibaca berapa kali? 5 kali. Lalu terus Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Banyak nih. Banyak. Ya. Di antaranya kalau misalnya azannya subuh, itu ada tambahan lagi doanya Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika wa banyak. Tapi minimal yang dikerjain sama guru-guru kita itu tadi itu
doa azan, doa buat orang tua, sama Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Nah, itu untuk tadi yang taswib kita baca itu ulangi dulu apa langsung baca itu lagi? kalau taswib di sini dijelaskan langsung. Nah, kalau taswib disunahkan ya bacanya langsung. Jadi Nggak usah diulangi. nggak usah diulangi. Ini nggak usah diulangi. Ya, kecuali kalau misalnya pas hayya ala, bacaan tadi hayya ala shalah gitu. Baik. Nah, itu azan. Jadi sekali lagi suaranya jelas, nggak usah terlalu ngangkat dan nggak usah panjang. Jadi kalau misalnya kita praktekkan, ya, singkatnya ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas shalah, Hayya 'alas shalah, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah. Kalau pakai tasbih, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kira-kira azan itu singkat apa enggak? Singkat. Nyampe 5 menit ya? Berapa menit? Hah? 2 atau 3 menit? Jadi azan cukup begitu. Intinya apa? Yang pertama itu suaranya apa, iramanya apa? Nah, irama yang kedua tuh. Nah, kalau azan seperti ini, artinya kita bikin sesimpel ini, nanti orang tuh mau azan juga, oh ternyata azan gampang. Cuman begini aja, nggak perlu ngikutin apa namanya, Mekah, Madinah, atau azan Syekh ini, azan yang viral itu nggak usah. Ya, yang penting tujuan azannya ya sampai. Itu aja. Ya, benar banyak yang terang bahasa. Yang penting ini apa? Benernya naik. Tuh. Gitu. Nah, berkaitan dengan subuh, ya. Kalau subuh itu di beberapa tempat, termasuk Mekah dan Madinah itu masih mengamalkan 2 kali azan. 2 kali azan. Yang pertama disebut dengan azanut tahajud. Ya, azan tahajud disebut dengan azan tahajud. Itu biasanya dikumandangkan 1 jam sebelum azan subuh. Ya. Nah, yang kedua baru azan subuh. Makanya nanti kaitannya di bulan Ramadan nih. Karena banyak berseliweran yang mengatakan seperti ini. Kata Nabi dalam hadis, kalau datang waktu azan sedangkan makanan masih ada di dalam mulutmu, kata Nabi, selesai makanannya. Makan makanan sampai selesai. Akhirnya apa? Karena nggak dijelasin lagi, orang pada salah kaprah, pada salah paham. Yang Nabi maksud itu, ya ketika azan berkumandang dan makanan atau minuman ada di mulutmu, selesaikanlah. Itu adalah azan yang pertama, azanut tahajud. 1 jam sebelum azan subuh, berarti waktu sahur, masih waktu sahur. Jadi bukan azan yang kedua. Nah, orang mungkin memahaminya azan yang kedua, sehingga apa? Udah azan subuh masih merokok, masih ngopi, patokannya azannya belum kelar. Salah, batal nggak puasanya? Batal. Banyak yang begitu, banyak. Bahkan mohon maaf, banyak ustadz dai di TV salah ngejelasin. Karena mereka nggak menjelaskan azan yang dimaksud oleh Rasul itu adalah azan qiyamul lail.
azan tahajud, azan yang pertama, belum masuk waktu subuh, masih waktu sahur. Nah kalau azan kedua, bahkan 10 menit sebelum azan subuh sunnah apa? Imsak. Apa itu imsak? Boleh tidak makan, tidak minum, menahan untuk makan, menahan untuk minum selama berapa menit? 10 menit. Kalau 10 menit, ini patokannya kata Nabi, apa? Baca ayat Quran kira-kira 50 ayat. Ya. Jadi begitu. Ya jangan sampai kita salah. Terakhir, iqamat. Iqamah. Ya. Kemarin kita bahas kaunuhuma min wahidin. Orang yang azan sama orang yang qomat kudu orang yang sama. Jangan beda. Dia yang azan, maka dia punya tanggung jawab buat qomat. Gak boleh tuh diganti sama orang lain. Ya, syarat sah azan mana? Syarat sah azan qomat orangnya satu. Ya, qomat sama. Ya, apa ada kesamaan seperti azan, tetap apa namanya sunahkan seperti ini juga. Nah kalau qomat kan lebih singkat. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Terus qad qamatis sholatu, bukan ti. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Ada Al-Fatihah pernah dengar orang baca qad qamatis sholati, qad qamat, bukan qad qamatis sholatu. Ya. Kenapa? Karena kalau dalam nahu as-sholatu jadi fa'il. Ya, dari qamat. Ya, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Udah. Sunnah iqamah itu suaranya harus lebih rendah. Ya, jadi volumenya ibarat kata volume. Kalau azan suaranya volumenya 10 umpamanya, maka iqamah cukup volumenya tuh 7. Jadi kok iqamah itu khafdus shaut minal adzan, merendahkan suara lebih rendah dari suara ketika azan. Gitu. Ya. Nah, terus sama ketika hayya 'alas shalah nengok kanan juga, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah nengok ke kanan, hayya 'alal falah nengok ke kiri. Gitu. Nah, antakuna imam, antakuna iqamatu binadharil imam. Ini yang paling penting nih. Sekali lagi apa dijelaskan? Ini kan kita punya waktu patokan buat qomat. Sebetulnya patokan qomat itu bukan dari waktu, tapi apa? Nazaril imam, tunggu perintah imam. Tunggu perintah imam. Imam merintahkan qomat. Atau di beberapa masjid, ya, imam masuk. Biasanya begini, di beberapa masjid tertentu, ini kan mihrab disebutnya ya. Itu biasanya di sebelah kanan mihrab itu ada ruangan khusus imam. Jadi imam masuknya itu lewat pintu samping. Contoh kayak masjid gede deh, Masjid Istiqlal, Masjid Atin, Masjid Sunda Kelapa. Jadi imamnya itu sholat sunnah segala macam itu di ruang imam. Nah, kodenya imam masuk ke mihrab, itulah tanda buat qomat. Jadi bukan nungguin apa namanya waktu. Ya. Sama ketika di Darul Mustafa pun, ya, Darul Mustafa itu qomat itu nungguin Habib Umar bin Hafiz datang. Habib Umar datang masuk ke musola Ahlul Nisa, udah qomat. Jadi patokannya sekarang ini bukan apa? Bukan. Ya. Nazarul imam, nunggu komando atau perintah dari imam. Ini mungkin sebagian yang banyak orang ya lomba. Nah, terus apa lagi? Disunnahkan azan dan qomat di tempat yang beda. Misalnya begini, azan di sebelah sini, qomat geser ke kanan atau ke kiri. Sama seperti kita sholat sunnah. Kita sholat sunnah nih, ya, sama sholat wajib. Sholat wajib kita di sini.
Sholat sunnah geser. Kenapa? Karena ada riwayat yang menyatakan bahwasanya tempat-tempat kita sujud itu kelak di yaumil qiyamah akan menjadi saksi. Makin banyak tempat kita sujud di masjid ini atau di masjid yang lain, makin banyak yang akan menjadi saksi di yaumil qiyamah, termasuk azan, termasuk qomat. Makin banyak tempat kita menginjakkan kaki untuk azan, untuk qomat, maka akan semakin banyak yang menjadi saksi di yaumil qiyamah. Nah, yang terakhir doa qomat. Doa qomat biasanya kan Allahumma hadhihi da'watin tammah wassalatul qa'imah shalli ala sayyidina Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Itu yang panjang dah. Yang pendek sependek-pendeknya doa qomat, sependek-pendeknya doa qomat itu aqamahallahu ma damatis samawati wal ardh. Aqamahallahu ma damatis samawati wal ardh. Gitu. Wah, ya. Jadi gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sekali lagi azan itu ya bukan mengeraskan suara sekeras-kerasnya, memanjangkan suara sepanjang-panjangnya, tapi apa ya? Menjelaskan suara, ya, menjelaskan suara dibaca dengan tertil, ya, dan sunnah-sunnahnya kalau bisa dilakukan. Gitu. Ya. Mudah-mudahan banyak nih yang mau azan, yang mau jadi muadzin. Ya, sebab Terima kasih penjelasannya. Kami dari rumah memang sudah permasalahan azan harus terbukti ya. Jadi bisa menjelaskan, saya banyak terima kasih kepada jemaah kita yang sudah azan. Tolong diintrospeksi masalah huruf-hurufnya, panjang pendeknya, tekanannya gitu. Kemudian tadi dijelaskan azan harus gini kan? Anda sudah paham dari remaja sampai sudah ini. Karena masa tua saya ini sudah pernah mengangkat darah, saya punya tembok. Karena kalau gini suka sebuah yang mana? Dipertanyakan apakah kita pegang tembok atau pegang ini sah atau makruh? Ya, itu dipertanyakan. Terima kasih. iya. Apa pengertian sunnah? Apa pengertian sunnah? Sunnah itu sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala. Tidak dikerjakan enggak apa-apa. Jadi kalau kita meninggalkan sunnah karena suatu hal dosa kita kembali ke definisi sunnah. Kalau misalnya ada orang dengan keadaan-keadaan tertentu tidak bisa mengamalkan sunnah, di definisi sunnah sendiri kalau nggak dikerjakan nggak jadi masalah. Ya, kita ambil contoh yang lain. Azan sunnah diri. Azan sunnah diri. Berarti kalau azan duduk boleh apa enggak? Boleh. Ya, boleh. Azan duduk boleh enggak? Boleh. Itu bagian berhala. Ini perkara sunnah. Ini ngomong perkara sunnah. Sekarang kita ngomong perkara wajib. Khutbah Jumat wajib apa sunnah? Khutbah Jumat wajib apa sunnah? Ya. Kalau ada seorang khotib khutbahnya duduk, sedangkan dia mampu untuk berdiri, khutbahnya sah apa enggak? Khutbahnya enggak? Kenapa? Karena dia mampu berdiri tapi dia duduk. Beda halnya. Kalau khutibnya itu mohon maaf, memang enggak bisa diri, maka dia khutbah duduk pun enggak jadi masalah. Itu perkara yang wajib. Al-Fakir 2010-2011 di Qatar, tinggal di Qatar, ya, kuliah di sana. Itu ada seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi alaihi rahmatullah. Ulama besar dari Mesir. Bahkan digadang-gadang beliau seorang mujaddid. Wallahu a'lam benar enggak. Tapi ulama besar diakui oleh seluruh orang di dunia. Itu beliau oleh pemerintah Qatar dibangunin masjid dan beliau yang khutbah Jumat setiap Jumat. Karena memang beliau nggak bisa berdiri, beliau khutbah duduk. Ya, dan itu nggak jadi masalah. Itu perkara yang wajib. Kalau memang khotibnya, mohon maaf ya, termasuk orang-orang yang nggak bisa berdiri tegak dan memang harus pakai saudara, itu nggak jadi masalah.
itu perkara yang wajib. Apalagi satu perkara yang sunnah, nggak jadi masalah. Nah jadi sekali lagi, jangan satu perkara sunnah ditinggalkan, kita jadi, waduh gimana ya? Nggak jadi masalah. La haraj, nggak jadi masalah. Ya, kalau misalnya kita harus pegangan pun ketika azan, pegangan tembok. Kalau misalnya pusing atau gimana, maafi muskilah. Ya nggak jadi masalah. Wahana, ya seperti itu. Ya, ad-dinu yusrun, yassiru fala tu'assir, kata Nabi. Agama itu gampang, yassiru, mudahkanlah, wala tu'assir, jangan dipersulit. Anda mengingat sebelum almarhum Baik meninggal, pada waktu susah Jumat, keparutan dunia baik. Terutama ngurus maksud Anda juga nih. Sampai dibilang gini, Hasan bagaimana nih kayak gitu kan? Nih azan Jumat kayaknya nih asbun aja gitu. Baik yang merubah, yang baik dilakukan. Itu mau buang-buangin yang gini sebab di masjid, kan gitu. Itu saya pakai itu hati gitu loh. Biar ini kata otoriter, kata apa bodo amat deh, gitu bapak kan masih ingat tuh. Nah sehingga sampai saat sekarang, kemudian dia meninggal sampai sekarang nggak ada perubahan. Jadi yang dimaksud bapak ini karena masjid. Azan itu suara kemana-mana ya. Contoh kalau memang suara begini dan begini sebagainya gitu harus ngurus katanya. Biarlah kita kalau otoriter apa-apa deh. Akhirnya Allah sayang yang meninggal dunia. Jadi saya mohon tolong diisi lagi, karena ini masjid. Suaranya keras, rumah aja ngomong ini ada mau protes dulu dan bilang gitu, karena kamu nyari kepada orang yang azannya. Cuma dalam hal ini tolong ditindaklanjuti masalah almarhum, masalah kehidupan sehari-hari atau bukan, ya itu aja yang saya maksud. Iya. Sekali lagi, dalam satu penilaian itu ada skala nilai. Skala nilai itu orang biasa nilai, ayo nilai 1 sampai 10 berapa nilainya? Gitu kan? Saat di atas dari 1 sampai 10 nilainya berapa? Yang nilainya berapa? Sama kayak imam. Dia jadi imam, skala 1 sampai 10 nilainya berapa? Oh nilainya 5, merah. Merah. Berarti orang ini nggak boleh jadi imam, karena dianggap kagak paham masalah fikih. Sama seperti azan. Ya, sama seperti azan. Ini muazzin, skala nilainya 1 sampai 10 berapa? 6 masih boleh kira-kira. Kalau dalam sekolah tuh C, itu cukup. Cukup. Seandainya muazzin itu dinilai, ya cukup dah. Kalau begitu, cukup artinya masih memenuhi persyaratan. Ya, nggak jadi masalah. Kecuali nilainya 5, nilainya merah. Dan mohon maaf, memang Al-Baqir sendiri kan juga kalau Jumat itu masih banyak jadwal di luar. Jadi kadang-kadang tuh nggak bisa standby di masjid. Ya mungkin nanti ditanya dengan pengurus siapa yang kira-kira nilainya cukup, siapa yang kira-kira nilainya kurang. Nah, sesuatu yang kurang itu bukan berarti sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Ya. Misalnya ada orang nih, fulan, kita panggil, kita ngobrol. Ya, sebab apa? Menghentikan fulan itu bukan satu jalan keluar. Tapi kalau kita ajak ngobrol, kita kasih masukan. Jadi kita kasih saran. Oh, antum afwan nih, kudunya begini. Ya, semoga bisa jadi lebih baik lagi. Kita dukung. Jadi kita kasih masukan, kita kasih saran atas kekurangannya dia, atas kesalahannya dia. Nah, itu lebih baik. Ya, jadi Al-Baqir sendiri adalah tipe-tipe orang. Nih, perlu tahu nih, Al-Baqir tipe-tipe orang bukan. Nih, fulan, penting. Ya, begitu. Selama segala sesuatunya bisa diomongin, bisa
bicarain, bisa dibetulin, bisa diperbaikin, kenapa enggak? Kecuali udah nggak bisa dibetulin, udah nggak bisa diperbaikin, iya udah nggak bisa diomongin, alafu, minta maaf pada itu, ya kayaknya antum harus begini. Kita pun akan sampaikan permintaan maaf karena ya sudah dikasih tahu, ya sudah dikasih saran, sudah dikasih tahu dibetulin, nggak mau memperbaiki kesalahannya itu. Ya, kenapa? Karena kita sendiri kekurangan SDM nih. Ya sumber daya manusia. Mau yang jadi imam, mau yang jadi muadzin. Makanya kenapa Abu Bakar bahas masalah azan sekarang ini? Berharap ada di antara jamaah ya barangkali gitu. Oh ternyata begini ya, gampang ya azannya, ilmunya begini. Mau tuh, ya mau. Ya untuk apa? Mau azan. Ya untuk azan. Kalau dia mau azan nih, saya mau jadi muadzin. Jadi kita buka kesempatan bagi siapa yang mau. Bahkan imam pun silakan. Ya, Al-Baqir cuma ingin menyampaikan seperti ini. Kalau terlalu banyak orang, misalnya begini, nilai 6 dianggap nggak boleh, nilai 6 cukup dianggap nggak boleh. Lama-lama orang yang punya kesempatan untuk menjadi muadzin, untuk menjadi imam, itu nggak bakalan mau maju. Apa akibatnya? Ta'attalatil jamaah, rusak jamaah. Nggak ada yang mau jadi muadzin di masjid, nggak ada yang mau jadi imam di masjid. Jamaah di masjid main dorong-dorongan, nggak ada yang mau ini apa? Siapa yang imam? Makanya ini PR buat kita. Terima kasih banyak pada orang tua kita, ya Bapak Hasanuddin Abdul Rahim atas masukannya. Itu penting. Tapi sekali lagi, kalau sesuatu ini bisa kita perbaiki, kita sama-sama perbaiki. Kecuali kalau misalnya sesuatu itu nggak bisa diperbaiki, ya mungkin alafu minkum deh, itu alafu minkum. Tapi aku berharap mudah-mudahan dari anak-anak antum semua ya suatu saat bakal ada yang menjadi muadzin masjid Jami' Darul Ikhwan, ya atau imam-imam di Masjid Ittihadul. Ya, sebab mohon maaf kita ini kekurangan SDM. Ya kita kekurangan baik di masjid, apalagi di musola. Maka kami berharap tuh banyak nanti yang mau tuh jadi imam, yang mau jadi muadzin, sama-sama belajar, sama-sama belajar. Wahai jadi seperti itu. Ya, berkaitan dengan imam saja, mengusulkan aja. Sekarang kan sudah ada imam rawatib nih, ya, ini sekian bulan, umur 1 tahun, sebelum sama antum ya. Jadi kalau saya lihat, saya dengar, ini asbun aja. Karena imam itu, ya, yang aneh pahamin dalam suatu pengajian ini. Begitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kan satu ayat, ya, itu satu ayat. Allah akan menjawab, Qul diwasal, kan gitu kan? Tapi wasal ini kira-kira kena nggak disambung? Kadang-kadang perhatian ya Allah, kan kayak gitu. Mohon dengan harapan yang hormat, tolong disupir imam rawatib yang sudah ditentukan di sini, yuk kumpul, nanti kasih pengarahan tes. Sebab ini sahnya sholat itu kan imam, Fatihah. Sekali lagi, tolong dipertemukan, antum tolong kasih tahu imam-imam sudah tercantum nih, ya, jangan asal mau berani aja, kan gitu, ngeri gitu jadinya, kan nggak sah dibilang kalau sedikit aja. Alhamdulillah Rabbil misalnya, alhamdulillah. Iya, itu ada tasbih. Iya karena wa iya santai. Kan gitu Ustaz. Ini mohon maaf mendadak. Tolong saran ini dikumpulin imam rawatib yang sudah ditentukan pada sektor ibadah, dikumpulin satu-satu masalah Fatihah. Itu aja, terima kasih. Iya. Syukran, makasih banyak atas masukannya. Kalau dari Al-Baqir sendiri, ya mungkin belum dengar ya yang seperti itu. Sebab imam-imam yang dipilih ini, artinya menurut Al-Baqir tidak, yang Al-Baqir dengar dengan Fatihahnya mereka nih, ya baik-baik aja sih, baik-baik aja, belum pernah menemukan apa namanya
ngopi ngobrol perkara Islam. Ngopi ngobrol perkara fikih. Ya, segala sesuatu ya selama masih berbaik bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Ya, masukan-masukan apapun ya. Intinya begini. Ya. Insya Allah dari pengurus akan menerima semua masukan yang kira-kira baik, yang kira-kira bisa diterapkan, gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang dikerjakan di masjid ini semuanya mudah-mudahan insya Allah diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berdoa, pertama terakhir mengucapkan minta maaf, minta ridho yang mungkin kemarin acara maulid yang plus pengajian subuh gabungan itu banyak jemaah yang belum dapat konsumsi karena kemarin jujur kayaknya panitia nggak nyangka gitu bakalan sebanyak itu, jadi karena ekspektasinya sekian ternyata hanya sekian, itu kurang. Itu jadi pelajaran buat kami minta maaf, minta ridho kepada seluruh jemaah yang mungkin minggu lalu tidak kebagian konsumsi. Insya Allah jadi pelajaran buat kami ya, ke depan insya Allah doakan mudah-mudahan semakin baiklah ya, kita yang pertama. Yang kedua, bagi jemaah yang sudah mengambil celeng buat sedekah subuh ya, mungkin udah sebulan atau gimana, bisa langsung nanti naruh di depan situ, ada kotak khusus buat sedekah subuh. Nah, bagi yang belum insya Allah nanti kayaknya mau dipesan lagi oleh pengurus. Yang terakhir, insya Allah yang meneruskan pengajian guru kita almarhum Maufurlah Ustaz Kiai Muhammad Arsyad itu sesuai dengan isyarat dari Ustaz Rai, sesuai dengan dari arahan Ustaz Rai, insya Allah yang meneruskan ya salah satu dari guru madrasah Thaqafah Islamiyah. Jadi guru Thaqafah namanya Ustaz Jamaluddin Soleh, dan hari ini diganti karena menyesuaikan hari beliau yang tadinya malam Kamis menjadi malam Selasa. Jadi insya Allah pengajiannya hari Senin malam Selasa ba'da maghrib, dan kitab yang akan dibahas insya Allah yaitu Ar-Risalatul Mu'awanah. Ya, jadi itu sesuai dengan arahan isyarat dari Ustaz Roh. Ini bukan kami pengurus memutuskan, kami pengurus silaturahmi rumah guru kita dan guru kita yang memutuskan. Insya Allah apa yang diputuskan beliau, isyaratkan beliau terbaik buat kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qasarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' fadlan wa judan la biktisabin minna bil mustafa rasul nahza bi kulli sunni salla wa sallam rabbi alaihi anna wa alihi wa sahbihi idada tashri suri walhamdulillahi fil barri wa thana alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida walhamdulillahi rabbil alamin ya rasul